मैं एक दिन रविंद्र नाथ टैगोर की जीवन कथा पढ़ रहा सी। उन्हां दा शांति निकेतन मैं देखने वास्ते गया सी आसनसोल तो। भावें उत्थे मैं ब्लैक बोर्ड ते लिखिया शब्द देखिया सी गुरु गोबिंद सिंह जी का, प्रभु जू तो के लाज हमारी, नीलकंठ नर हर नारायण, नील बसन बनवारी। मैं उत्थे कह बैठा, मैं कि शब्द ते 10वें पातशाह दा है जिहड़ा ब्लैक बोर्ड ते लिखिया है, इस तो तुसीं की सिखांदे हो? कहंदे एक काव्य शैली नूं गुरु गोबिंद सिंह ने जन्म दिता है, इस शब्द दे राहीं असीं ये विद्यार्थियों नूं सिखांदे हां। मैं कहा इहदे च की है, मैनूं दसो जरा, मैनूं भी पकड़ च नहीं है मेरी, मैनूं दसो। कहंदे कि गुरु नानक देव जी जिस अखर नूं पहले वरतदे ने उस सारी पंक्ति विच वो अखर पहले ही रहिंदा है। जिवें पहली पंक्ति ते अस्थाई है, प्रभु जू तो के लाज हमारी, हुण नन्ने नूं लैंदे ने, नीलकंठ एक शब्द है, नीलकंठ नर हर नारायण, नील बसन बनवारी, एको शब्द नन्ना चलता है। फिर पप्पा चलेगा, परम पुरख परमेश्वर स्वामी पावन पवन आहारी। फिर मम्मा चलेगा, माधव महाजोत, महाजोत एको ही शब्द है, माधव महाजोत मद मर्दन मान मुकंद मुरारी। मैनू कहने लगे असीं एक काव्य शैली इस तो सीखते हैं। मैं कहा धानो तुसी गुरु गोबिंद सिंह के शब्द नूं इस तरह पकड़िया तो है, साडी ते कख समझ च नहीं आया। साडे विच कई दसम ग्रंथ की निंदा करन ते तुल पए, समझ कख नहीं आया, कुछ भी पता नहीं। कहने लो उहदा त्रीया चरित्र है। एक मिनट जरा खामोशी नाल सुनना। त्रीया चित्र दे काम दियां बारीकियां नूं, उतार चढ़ाव नूं गुरु गोबिंद सिंह जी ने वर्णन किया है। क्यों किया है? ऋषि वात्सायन ने पूरा एक ग्रंथ लिखिया, उन्होंने कामसूत्र कहते हैं। लिखिया उसने सारा ग्रंथ राम ते नहीं लिखिया, प्रभु दे नाम ते नहीं लिखिया, काम ते लिखिया। सारा हिंदू समाज उसनों ऋषि कहता है। ऋषि वात्सायन लिखिया उसने काम ते, ते उन्हें बड़ी प्रबल दलील दी है, हंकार ते बोलिया जा सकता है, लिखिया भी जा सकता है, अश्लील नहीं है। लोभ ते बोलिया भी जा सकता है, लिखिया भी जा सकता है, अश्लील नहीं है। क्रोध ते लिखिया भी जा सकता है, बोलिया भी जा सकता है, अश्लील नहीं है। सिर्फ काम ते बोलना ते लिखना ये अश्लील हो गया, जिहड़ा सारी दुनिया नूं भ्रष्ट कर देंदा है। स्त्री नूं स्त्री नहीं रहण देंदा, गणका बना देंदा है, पुरुष नूं पुरुष नहीं रहण देंदा, बलात्कारी बना देंदा। इस दे उत्ते बोलना ते लिखना अश्लील किस तरह होया? ऋषि वात्सायन दी इस दलील दे समय उस समय दा समाज चुप कर गया और वो ऋषि जान के पूजे गए, वो ऋषि जान के सत्कार रह गए। समाप्ति करा मैं। साडे विच जना खड़ा खड़ा हो जाता है, नहीं जी ऐ गुरु गोबिंद सिंह की रचना नहीं, रचना नहीं, रचना नहीं। मैं अर्ज करा गुरु गोबिंद सिंह की रचना तो चंगे चंगे सियाणे प्रेरणा लेंदे पे, कुछ सीखते पे, कुछ सीखण की कोशिश करो उन्हां दी रचना तो। ठीक है पुराना इतिहास सतगुरां ने लिखा है, इस वास्ते गुरु ग्रंथ साहब दर्ज नहीं किया। 24 अवतारां की कथा है और सतगुरु साफ लिखते पे ने, दसम कथा भागवत की पाखा करी बनाए, अवर बासना नाए प्रभ धर्म युद्ध के चाहे। मैं ये सिर्फ टीका किया है, मेरे अपने विचार नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह मैं भाषा की थी तो गल खत्म हो गई। इल्जाम ते गुरु गोबिंद सिंह ते उंज नहीं आउंदा, पर कीता की जाए, अकल नूं ताले ला दो कि गुरु गोबिंद सिंह दी हर दिन नूं खंडन करी जाए। धुआंधार बोली जाओ जिन्हां नूं कख नहीं पता, सारी जिंदगी किसी होर पासे रोलते हैं। बुढ़ेपे जो है कौम नूं भ्रष्ट करने वास्ते गलत बोलन शुरू कर देंगे ते लिखना शुरू कर देंगे ने, जिहदे नाल आम समाज गलत फहमी च पै जाता है। खैर मुख्तसर जो मैं अर्ज करा, शांति निकेतन दे उस शब्द तो कविता बनाने की शैली, नवी शैली कहने जी, इसनों जन्म गुरु गोबिंद सिंह ने दिता है। असीं सीखते हैं, असीं सीखण की जो है कोशिश पे करते हैं, असीं जानन की जो है कोशिश पे करते हैं। नाले दसम ग्रंथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਚਰਿੱਤਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਡਾਕੂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਇਹਦਾ ਘਰ ਲੁੱਟਦੇ ਆ।
ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਚਰਿੱਤਰ ਵਰਤਿਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੈਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਰਿੱਤਰ ਵਰਤਿਆ। ਉਹ ਚਰਿੱਤਰ ਕੀ ਵਰਤਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੈ ਜਾਈਏ? ਉਹਨੇ ਚਰਿੱਤਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਦਾ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਮਾਰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਬਣ ਗਈ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਚੀਕਤੇ ਨੇ ਮਾਰਨੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਵਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਭੰਗ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਭੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਲਈਆਂ ਬੰਨ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਚਰਿੱਤਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਚਰਿੱਤਰ ਸੀ। ਇਸ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਚਰਿੱਤਰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਚਾਈ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਚਾਇਆ, ਨਾਲੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚਰਿੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੁਣਾਇਆ? ਇਹ ਇੱਕੋ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਗਲਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਐਂਟੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿਓ, ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਡਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਾ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਆ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅੜਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਤਿਆਗੈ ਅੰਧਾ ਪਰ ਨਾਰੀ ਸੋ ਘਾਲੈ ਧੰਦਾ। ਹੁਣ ਘਾਲੈ ਧੰਦਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇ ਖਾਂਦਾ। ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਤਿਆਗੈ ਅੰਧਾ ਵੀ ਅਕਲ ਦਾ ਅੰਨਾ। ਅੰਧੇ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਅਕਲ ਦਾ ਅੰਨਾ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਬੇਗਾਨੀ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਖੇ ਖਾਂਦਾ। ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਤਿਆਗੈ ਅੰਧਾ ਪਰ ਨਾਰੀ ਸੋ ਘਾਲੈ ਧੰਦਾ ਜੈਸੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇਖ ਸੂਆ ਬਿਗਸਾਨਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੋਤੇ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਤੋਤੇ ਆਦਿਕ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਜੈਸੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇਖ ਸੂਆ ਬਿਗਸਾਨਾ। ਬਾਜੇ ਕੇ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਘ ਅਤ ਮੁੱਚ ਓਏ ਜੀ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ ਜਾਹੇ ਨੇ ਰਾਸੇ ਕਿਤ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਫਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬੱਕ-ਬੱਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੋਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਕੇ ਚੁੰਝ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤ, ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦਾ ਚੁੰਝ ਤੇ ਚੁੰਝ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਕਰਕੇ ਚੁੰਝ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੇਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਟੇਢੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤੜਫ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੈਸੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇਖ ਸੂਆ। ਸੂਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਫਲ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੋਤਾ ਬਿਗਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਗਸਾਨਾ ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਮੂਆ ਲਪਟਾਨਾ, ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੋਤਾ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਫਲ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ ਤੇ ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਆਊਗਾ ਖਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬਗਾਨੀ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋ ਜੀ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਆਨੰਦ ਬੜਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਚੋੜ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੜਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇਸ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਪਾਪਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਖੱਡੇ ਐ, ਇਹ ਰਾਹ ਸੁੰਝਾ ਆ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਢੰਗ ਨੇ ਬਾਜੇ ਕੇ ਵੀਰ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ 750 ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ 10ਵੇਂ 12ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਵਾਂ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਬੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ, ਪੁੱਤਰ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਉਧਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗਾਲੇ,
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਇਹਦਾ ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸੇਜ ਭੂਲ ਸੁਪਨੇ ਹੋਣਾ ਜਾਈਓ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਆ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਵੀਰ ਨੇ ਕੱਲ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਤੁਕਾਂ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਬਾਹਰ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਸਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹਰ ਤੁਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵੀਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਸਮਝਾਓ, ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼, ਇੱਕ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਸ਼ ਕੰਨਿਆਵਾਂ। ਵਿਸ਼ ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਯੋਧਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਉਹਨੂੰ ਹਜਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੰਬਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਢੰਗ ਸਨ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੂੰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਨਿਮਕ ਕਾਮ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕੋਟ ਦਿਨਸ ਦੁੱਖ ਪਾਵਹਿ, ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸਵਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਟ ਦਿਵਸ ਦੁੱਖ ਪਾਵਹਿ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੱਲਣੀ ਪਏਗੀ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤ੍ਰਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦੱਦਾ ਯਈਆ ਤੇ ਯਈਏ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਰਨੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਟਕਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਮੁਹਾਰਨੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਸਿੱਧੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਲਘੂ ਮਾਤਰ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹਾਰਨੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੱਦਾ ਯਈਆ ਤੇ ਯਈਏ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਇੰਜ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਈਏ, ਤੇ ਦੱਦਾ ਯਈਆ ਜੇ ਯਈਏ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਈਓ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜੇ ਦੱਦਾ ਯਈਆ ਯਈਏ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਏ ਪੜੋ, ਜੇ ਦੱਦਾ ਯਈਆ ਯਈਏ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਔਂਕੜ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦਏ ਪੜੋ, ਜੇ ਦੱਦਾ ਕੱਲਾ ਯਈਆ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦਏ ਪੜੋ। ਇਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਈ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਦਾ ਯਈਆ ਯਈਏ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਦਈਏ, ਦੱਦਾ ਯਈਆ ਯਈਏ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਦਈਓ, ਇੰਜ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਆਪਾਂ ਵੀਰੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬੜੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਬੰਦਾ ਮਰਵਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਯੋਧਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੱਤ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਜੱਤ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਲਿਖਿਆ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰ, ਉਹਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਫ਼ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਜੇਵੇਂ ਵੀ ਨੇ,
ਤੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 10 ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।